감사드립니다. 오늘 이 시간 함께 하시고 즐겁게 예배를 받아주시고 우리를 도와주시고 빛이 비춰주시고 주님의 얼굴을 우리에게 나타내 보여주시고 주님을 더 알게 하시고 주님을 더 찾게 하시고 주를 만나게 하시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Yes, Lord. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me, yeah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me.
Your goodness is running after, is running after me. Yeah. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 아멘. 다시 일어나서 찬양하겠습니다. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind, God Almighty, God of mercy. There's no hiding from your face. There's no striving in your grace, God of mercy, God Almighty. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our heart in your fire. Breathe in us, we pray. Jesus, have your way. There's no borders in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross, no regret in what it cost, God of freedom, yeah. God of heaven, let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our heart in your fire. Breathe in us, we pray, Lord. Let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are, God. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Goodness embracing the poor, comfort for all those who mourn, for broken hearted,
We sing louder, release from prison and shame. Oppression turning to praise for every captive. Sing louder, restoring sight to the blind, breaking the curse of the night for all in darkness. Sing louder, proclaiming freedom for all. This is the day of the Lord, beauty for ashes. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our heart in your fire. Breathe in us, we pray, God. Let there be light. Open our eyes to your heart. Let's pray just to know who you are. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Jesus, have your way. Let the light that shines above become the light that shines in us. There's no darkness in your way, so have your way. Lord, have your way. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the ways of His mercy, as He cries out to Thee. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the ways of His mercy, as Thee cries out to Thee. Receive, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Dip
your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. As Thee cries out to Thee, as Thee cries out to Thee, as Thee cries out to Thee, we sing, come Lord Jesus, come, come Lord Jesus, come, come Lord Jesus, come to this place. Come, Lord Jesus, come, Lord Jesus, come, Lord Jesus, come, come, Lord Jesus, come to this place. Come, Lord Jesus, come. We welcome you to this place. Come, Lord Jesus, come to this place among us. Come, Lord Jesus, come. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Oh, I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your heat, it's overwhelming. The more I seek you, the more I seek you, yeah. The more I find you, the more I find you, Jesus. The more I love you, I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and me, feel your heartbeat.
feet, drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming to me. Yeah. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. Feel the heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. Feel the heartbeat. This love is so deep, more than I can stand. It's overwhelming to me. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe and feel your heartbeat. That your love is so deep, I can never understand. I melt in your peace, it's overwhelming. It's overwhelming to me, God. It's overwhelming. It's overwhelming. Oh, oh, it's overwhelming. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming to me. It's overwhelming to me.
of endless worth. No one could express how much you deserve. Though I'm sick and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Coming back, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. All about you. All about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. All about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. 이 시간 자리에 앉으시고요. 다시 눈을 감고 이 시간 좀 기도하기 원합니다. 저희 마음으로 드릴 수 있는 예배 되게 해주시고, 예배 가운데 주님 함께 해주시고, 주님과 함께 주님 이 시간을 온전히 주님께 올려드릴 수 있는 귀한 시간 되게 해달라고 우리 예배를 위해서 함께 기도하고 이 시간 말씀 나누는 시간 갖겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 이 찬양의 고백처럼 하나님 마음으로 드리는 예배 되게 하여 주시옵소서. 저희들의 마음을 하나님께 주님께 드리게 하여 주시고 주님을 바라볼 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 주님을 바라보는 자, 하나님 그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 합력하여 선을 이루신다 말씀하신 주님, 여기 모인 주님의 백성들을 기억하시고 하나님의 뜻 가운데 능력 가운데 하나님 거할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 주님의 그 사랑이 얼마나 깊고 넓은지 알게 하여 주시옵소서. 주님의 그 사랑이, 주님의 그 은혜가, 주님의 축복이 얼마나 하나님 깊고 넓은지 깨닫게 하시고, 하나님 그 주님의 사랑을 받은 자로서 하나님 그 삶을 살 수 있게 하여 주시옵소서. 내가 공부를 하든 내가 일을 하든 내가 어디서 예배를 하든 하나님 주님을 바라볼 수 있게 하여 주시고, 하나님 저희들의 마음을 주님께 드리고 예배하게 하시옵소서. 하나님 저희들의 마음이 주님을 향하지 않고 주님을 바라보지 않는다면 저희가 하는 모든 것들이 헛되며 헛된 것임을 알게 하여 주시옵소서. 하나님 주님을 사랑할 수 있게 하시고 하나님 그 주님의 사랑을 받고 그 주님의 사랑 가운데 거할 수 있게 하여 주시옵소서. 성령님 이 시간 함께 하여 주시고 하나님 저희들에게 말씀하여 주시고 알게 하시고 깨닫게 하여 주시사 저희들의 눈이 열리게 하시고 저희들의 마음이 열리게 하시고 저희들의 귀가 열려 하나님의 뜻이 무엇인지 분별할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 주님을 사랑합니다. 하나님 주님을 사랑합니다. 하나님 주님을 더욱더 사랑할 수 있게 하시고 하나님 주님을 더욱더 찾게 하여 주시고
하나님 주님을 더욱더 만날 수 있게 하여 주시옵소서. 저희들의 마음 가운데 드리는 예배 되게 하여 주시옵소서. 하나님 이 시간 하나님 주님께 집중할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 오늘 이 시간 저희들을 이렇게 불러주시고 한 자리에 모여서 예배할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 찬양의 고백처럼 저희들의 마음으로 주님께 예배할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 저희들의 마음을 드리는 예배 되게 하시고 하나님 주님의 은혜 가운데 이 시간 주의 성령께서 함께하여 주시옵소서. 아버지 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 함께 나눌 말씀은 디모데후서 2장 20절에서 21절까지 말씀입니다. 디모데후서 2장 20절부터 21절까지 이건 다 같이 합독하겠습니다. 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰이는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰임에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 아멘. 저는 오늘 여러분과 함께 귀하게 쓰는 그릇이라는 제목으로 함께 은혜 나누기 원합니다. 사람은 누구에게나 아니면 무슨 일에 쓰임을 받을 때 비로소 그 자기 존재를 확인하고 보람을 느끼는 경우가 참 많이 있습니다. 내가 어디에 쓰임을 받고 누구에게 쓰임을 받느냐에 따라서 자기가 느끼는 기쁨과 행복이 다르다는 것입니다. 즉 내가 누구에게 쓰임 받는다는 것은 정말 기쁜 일이죠. 필요한 곳에, 특히 우리가 필요한 곳에, 내가 필요한 곳에 쓰임을 받고 있다는 것만으로도 참 우리의 삶의 인생의 기쁨과 행복을 느낄 수 있다는 것입니다. 어떻게 보면은 인간이 가질 수 있는 기쁨 중에 하나라는 것입니다. 여러분은 그렇다면 어디서 누구에게 쓰임을 받고 계십니까? 오늘 말씀을 읽은 그 말씀의 본문에 보시면 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇이 있다고 얘기합니다. 그리고 귀히 쓰이는 그릇이 있고 천이 쓰이는 그릇이 있다고도 얘기합니다. 본문 20절 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰이는 것도 있고 천하게 쓰이는 것도 있나니. 자, 여기서 큰 집이라고 얘기하는데 큰 집이란 무엇일까요? 큰 집은 바로 우리가 속해 있는 교회를 상징합니다. 더 나아가 눈에 보이는 모든 교회를 말하고 있죠. 그러면 그 교회 안에 있는 그릇은 무엇일까요? 그 교회 안에 있는 다양한 성도들을 이야기하고 있다는 것입니다. 다양한 그릇과 다양한 성도를 비교하고 있는 거죠. 또 다르게 얘기하면 다양한 사역자들도 이야기하고 있는 경우가 또 있다는 것입니다. 이와 같이 많은 사람들이 교회 안에 있지만 큰 집에 많은 그릇이 있지만 귀하게 쓰이는 것과 천하게 쓰이는 것이 분명히 있다는 것입니다. 어떤 것은 귀하게 사용되고 어떤 것은 막 사용한다고도 표현하고 있다는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿는다면 우리가 주님께 어떤 그릇으로 쓰임 받아야 할까요? 여러분 어떻게 주님께 쓰임 받길 원하십니까? 많은 분들이 천하게 막 사용되는 것보다 귀하게 하나님께 쓰임 받기를 원하실 것입니다. 우리가 주님을 믿고 주님이 우리의 왕이시고 나의 구원자 되시는데 그분께 쓰임받는 것이 가장 귀하게 쓰임받는 것이고 그분께 귀하게 쓰임받는 것이 우리 삶의 가장 최고의 기쁨과 행복이 되어야 된다는 것입니다. 그렇다면 이 기쁨과 최고의 감사와 행복을 누리기 위해서 어떻게 해야 주님께 쓰임받을 수 있는 그릇이 될 수 있는지, 쓰임받을 수 있는 성도가 되어야 되는지 바로 알아야 된다는 것입니다. 그래서 오늘 말씀을 잘 깨달아 우리가 준비함으로 함께 예배하는 모든 성도들, 모든 청년들이 하나님께 귀하게 쓰임받는 그릇이 되기를 원합니다. 그래서 저는 오늘 여러분과 함께 어떻게 하면 우리가 하나님께 쓰임받는 귀한 그릇이 될 수 있는지, 그런 성도가 될 수 있는지 그 방법에 대해서 한번 은혜를 나누기 원합니다. 첫째로 우리가 하나님께 쓰임받는 귀한 그릇이 되려면 그릇을 깨끗게 해야 된다는 것입니다. 다시 말해서 하나님께 귀하게 쓰임받기 위해서는 그 마음이, 저희들의 삶이 깨끗해져야 된다는 것입니다. 우리의 마음을 잘 지키는 것이 생명의 근원이 된다고 얘기하죠. 물을 지킬 것마다 너의 마음을 지켜라. 생명의 근원이 거기서 남이라고 얘기합니다. 그런데 그 마음이 만약에 더럽다면 여러분 생명이 어떻겠습니까? 좋은 생명이 아니겠죠. 좋은 물이 아니겠죠.
그렇기 때문에 저희들의 마음, 그 그릇이 깨끗해졌을 때 주님께 귀하게 쓰임 받을 수 있다는 것입니다. 바울은 본문 21절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러므로 누구든지 이런 것에 자기를 깨끗해 하며 귀히 쓰이는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰임에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라 라고 되어 있습니다. 뭐라고 얘기합니까? 누구든지 이것에 자기를 깨끗게 하면이라고 얘기합니다. 그러면 귀하게 쓰임 받는다고 얘기합니다. 여러분, 세상은 금과 은으로 된 것을 사용하지 나무나 질그릇으로 만들어진 것을 사용하지 않습니다. 눈에 보이는 것, 금과 은, 그 좋은 것을 사용하지 나무나 질그릇으로 만든 것들은 가치 있으면 그것을 사용하지 않는다는 것입니다. 그러나 본문은 귀하게 쓰임받는 그릇이 금과 은이 된다고 얘기하지 않습니다. 그리고 천이 쓰임받는 것이 질그릇과 나무 그릇이라고 얘기하지 않는다는 것입니다. 여기서 가장 중요한 포인트는 다른 것이 아니라 오늘 말씀의 가장 중요한 것은 누구든지 자기를 깨끗게 하면은 주인에게 귀하게 거룩하게 쓰임을 받을 수 있다고 얘기합니다. 그것이 금그릇이든 은그릇이든 나무 그릇이든 질그릇이든 그것이 중요한 것이 아니라 그 그릇이 깨끗하냐 깨끗하지 않느냐가 중요하다는 것입니다. 그래서 여러분, 우리가 겉으로 아무리 화려하고 겉에 사는 것이 아무리 좋아 보여도 우리 내면, 우리의 마음이 얼마나 정결하고 깨끗한지가 너무 중요하다고 얘기합니다. 여러분, 예를 들어서 여러분 요즘은 식당을 잘 못 가시지만 여러분 식당에 갔을 때 뭐 어떤 앞접시나 접시가 나오는데 뭐 고춧가루가 꼈다든지 여러분 약간 뭐 다른 게 이물질이 있다면 여러분 어떻게 기분이 좋으십니까? 저 같은 경우는 바꿔요. 불러서 여기 뭐 묻었다고 바꿔달라고 합니다. 그리고 또 바꿔줬는데도 불구하고 또 묻어서 나오는 경우가 있더라고요. 그러면 또 다시 부릅니다. 다시 바꿔달라고. 그러면 깨끗한 그릇에 확인을 하고 밥을 먹습니다. 여러분, 그렇듯이 주님께서 사용하시는 그릇은 주님이 원하는 사람은, 주님이 쓰시는 사람은 깨끗한 사람이어야 된다는 것입니다. 왜 그러냐면 주님께서 거룩하시기 때문에, 주님은 흠과 티가 없으시기 때문에, 그래서 주님께서 말씀하셨습니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 여러분, 주님이 정결하시고 깨끗하시기에, 거룩하시기에 우리의 마음도, 우리의 마음이, 우리의 그릇이 깨끗하지 않으면 주님이 사용하지 않으신다는 것입니다. 근데 그릇이 좋냐 안 좋냐, 금이냐 은이냐 나무냐 질이냐, 그걸로 주님께서 사용하시고 사용하지 않으시고 그러지 않으시고 그 그릇이 얼마나 깨끗한지, 더 나아가 우리의 마음이 얼마나 깨끗해 있는지에 따라서 주님께서 저희를 귀히 사용하실 수도 있고 아니면 천히 사용하실 수 있다는 것입니다. 여러분, 이왕 우리가 예수 그리스도를 믿고 우리가 주님의 자녀라면 주님께 귀하게 쓰임받기 원합니다. 여러분, 그러기 위해서 주님이 말씀하셨잖아요. 깨끗해야 된다고. 그 그릇이 깨끗하고 너의 마음이 깨끗해야 주님께서 귀히 사용하신다고 얘기합니다. 마태복음 5장 8절에 주님께서 이렇게 얘기합니다. 복되도다 마음이 깨끗한 사람들이여 그들은 하나님을 볼 것이다. 개역개정은 이렇게 되어 있습니다. 마음이 정결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것입니다 라고 되어 있습니다. 여러분, 여기서 뭐라고 얘기합니까? 마음이 깨끗한 사람이 하나님을 뵙는 사람이라고 얘기하고 그 하나님의 사람이, 그 사람이 하늘로부터 귀히 쓰임을 받을 수 있는 사람이라고 얘기합니다. 여러분, 마음이 깨끗한 사람이 주님을 볼 수 있죠. 그 주님을 볼 수 있는 사람은 주님이 쓰시는 사람이라는 것입니다. 귀하게 쓰시는 사람. 마음이 깨끗하지 않으면 주님을 볼 수도 없고 주님께 쓰임을 받을 수도 없다는 얘기라는 것입니다. 그래서 여러분, 늘 우리가 우리들의 마음에 주님을 모셔드릴 뿐만 아니라 우리들의 마음을 늘 점검해야 돼요. 우리들의 그릇이 늘 깨끗해 있는지, 우리들의 삶이, 우리들의 생각이, 우리들의 마음이, 우리들의 시선이 세상에 있는 것인지 아니면 주님께 있는 것인지 여러분 늘 뒤돌아보시며 늘 확인해 보셔서 늘 깨끗이 준비되어 있는 저와 여러분의 삶이 됐을 때 주님께서는 저와 여러분을 여러분 귀하게 사용하신다는 것입니다. 그런데 주님께서 21절의 말씀을 보시면 이렇게 되어 있어요. 이러한 것에 자기를 깨끗하게 하며, 자, 이러한 것에 그냥 깨끗한 게 아니라 이러한 것들에서 깨끗해져야 된다고 얘기하는데 여기서 말하는 이러한 것은 다름이 아니라 죄와 악과 불의를 얘기한다는 것입니다. 여러분, 죄에서, 악에서, 불의에서 깨끗해졌을 때 주님께서는 우리를 귀하게 사용하신다고 얘기하고 있다는 것입니다. 여러분, 죄는 뭐 제가 설명 안 드려도 너무나 잘 아시겠죠.
여러분, 죄는 모양이라도 여러분 짓지 말라고 얘기합니다. 생각으로도 짓지 말라고 얘기합니다. 여러분, 그 죄악이, 작은 죄악이 우리 삶에 왔을 때 얼마나 커지는지는 여러분 잘 아실 것입니다. 이 정도쯤이야 라고 생각했던 그 죄악이 우리의 삶을 덮고, 우리의 생각을 덮고, 우리의 신앙을 덮어서 주님께 가지 못하는 그런 결과를 초래한다는 것입니다. 그래서 여러분, 우리 삶 가운데 그 자그마한 죄악부터 우리가 좀 민감하게 반응해야 된다는 것입니다. 여러분, 그 죄를 좀 우리가 민감하게 반응해야지 다른 것을 민감하게 반응할 이유가 없다는 것입니다. 그래서 여러분, 민감한 것을 민감하게, 둔감한 것을 좀 둔감하게 반응할 수 있는 저와 여러분이 되기 원합니다. 그렇다면 우리가 민감하게 반응해야 될 것은 무엇이냐면 죄라는 것입니다. 악이라는 것입니다. 더 나아가 불이라는 것입니다. 여러분, 죄와 악과 불이, 이런 것에 우리가 깨끗해지기 위해서 그것을 민감하게 늘 반응해야 된다는 것입니다. 모든 사람이 하니까 괜찮겠지. 아니요. 주님이 하지 말라는 것은 하지 말아야 된다는 것입니다. 여러분, 그것이 기준이에요. 주님이 해도 된다는 것은 죄가 아니지만 주님이 하지 말라고 얘기하시는 것은 그것은 죄라는 것입니다. 죄의 기준은 주님이세요. 예수 그리스도고 하나님이 그 기준이기 때문에 그 기준에 맞게 우리가 살아가야 된다는 것입니다. 마음속에 죄와 이 세상의 악함과 불의로 가득 차 있고, 또한 주님을 향한 의심이 있다면 그 사람은 주님께서 사용하실 수 없다는 것입니다. 여러분, 주님을 향한 의심이 있고 그 불의가 가득하며 악이 가득한데 어떻게 주님께서 사용하실 수 있겠습니까? 여러분, 그런 생각하실 거예요. 나는 그렇게 의심은 하지만, 죄는 짓지만 남들보다는 아니야 라고 그렇게 생각하시는 분들도 있겠지만, 아니요. 여러분, 죄는, 그게 크든 작든 죄는 죄라는 것입니다. 여러분, 제가 그 그릇에 고춧가루 하나가 묻었을 때 하나쯤이야 라고 저는 먹지 않습니다. 저도 그러는데 주님 보시기에 그 조그만 죄 때문에 그래, 이거는 내가 그건 이해할게. 아니요. 주님은 거룩하신 분입니다. 여러분, 거룩하신 분 앞에 그 자그만 죄도 주님은 용납하지 않으신다는 것입니다. 그렇기 때문에 그 자그만 죄의 모양이라도 우리가 늘 민감하게 반응해서 늘 그 죄에서 우리가 깨끗해질 수 있는 저와 여러분이 되어 주님께 귀하게 쓰임 받을 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 자, 그러기 위해서는 우리가 먼저 깨끗해지기 위해서, 이 죄와 악과 불의에서 깨끗해지기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 우리의 마음을 깨끗하게 할 수 있겠습니까? 그 방법에 대해서 또 한번 함께 나누기 원합니다. 많은 사람들은 마음을 깨끗해 하려고 다양한 방법을 씁니다. 마음의 수련을 한다고 그러죠. 그리고 산에 가서 수련을 한다고 그러고, 아무도 없는 곳에서 힐링을 한다고 얘기합니다. 그러면 마음이 좋아지고 마음이 깨끗해진다고 얘기합니다. 여러분, 그런 노력들로 과연 마음이 깨끗해질까요? 조금 깨끗해질 수 있겠죠. 조금 편안해질 수 있겠죠. 근데 완전히 깨끗해지고 완전히 편안해지지 않고, 더 중요한 것은 주님의 기준에 맞지 않는다는 것입니다. 주님이 원하시는 깨끗함, 주님이 원하시는 그 깨끗한 그릇, 그 마음의 깨끗함은 많은 사람들이 이야기하고 있고 많은 사람들이 노력하는 거하고 다르다는 것입니다. 그러면 어떤 방법으로 깨끗해질 수 있을까요? 어떤 주님의 기준으로 우리가 깨끗해질 수 있을까요? 그것은 다른 것이 아니라, 우리가 마음을 깨끗해질 수 있는 것은 주님께서 알려주신 방법이 예수 그리스도를 통해서 우리는 정결함을 입을 수 있다고 얘기합니다. 자, 디도서 2장 14절 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 그리스도께서 우리를 위해 자기를 내주셨으니 이는 우리를 모든 불법에서 구속하시고 정결하게 하셔서 선한 일을 열심을 내는 자기 백성이 되게 하시려는 것이다 라고 되어 있습니다. 자, 다른 성경이 이렇게 되어 있습니다. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗게 하사라고 되어 있어요. 자, 예수님을 통해서 그 불법이, 그 죄악이, 그 악이 깨끗해질 수 있다고 얘기합니다. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 그거지요. 하나님과 우리와의 관계가 막혀 있었을 때 예수님이 우리의 죄를 주님께 전가하여 주님께서 그 모든 죄를 지고 십자가에 달리셔서 물과 피를 흘리시고 죽었다가 3일 만에 부활하셔서 우리도 주님과 함께 그 죄를 주님과 함께 고백했을 때 우리가 죽고 주님과 함께 부활하여 새 생명이 되어 보라, 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었다라고 말씀하시는 그 정결하고 깨끗한 상태가 될 수 있다고 주님께서는 얘기하고 있다는 것입니다. 그러기 위해서 우리가 우리의 마음을 깨끗게 하기 위해서 중요한 것은 뭐냐면 죄를 인정해야죠.
죄가 무엇인지 알아야 된다는 것입니다. 제가 앞에서도 설명했지만 그 죄의 기준은 주님이 기준입니다. 주님이 말씀하신 게 이것을 하라고 하지 말라는 것이 분명히 되어 있습니다. 하지 말라는 것을 하는 것이 죄라는 것입니다. 가장 큰 죄는 주님을 믿지 않는 죄라고 얘기합니다. 여러분, 그런데 죄를 인정하기 위해서, 내가 죄인이라고 인정하는 데 있어서 그러기 위해서는 가장 중요한 게 그냥 나 죄인이야, 그게 아니에요. 그냥 죄를 고백할 수 없다는 거예요. 그냥 주님께 하나님 나 죄인입니다, 그렇게 할 수 없어요. 가장 중요한 것은 죄를 깨닫고 내가 죄인임을 믿고 그 죄인을 고백할 수 있는 것은 뭐냐면 주님을 알아야 가능하다는 것입니다. 예수 그리스도를 알아야, 또 예수 그리스도를 믿어야 내가 죄인임을 깨닫고 내가 죄로 가득 차 있었음을 깨닫고 내가 주님께 나갈 수 있다는 것입니다. 그 죄를 인정할 수 있다는 거예요. 그래서 사실 저도 그렇지만 교회에서 회개하십시오, 우린 죄인입니다 라고 하지만 여러분, 주님이 믿어지지도 않고 주님을 알지도 못하는 자에게 그 죄를 얘기하면 혼란스러울 수 있다는 것입니다. 그러나 여러분, 내가 주님을 알고 예수 그리스도를 믿는 자라면, 그 주님의 은혜와 사랑을 경험했다면 여러분, 죄가 죄임을 깨닫고 죄를 인정할 수 있고 내가 죄인임을 또한 고백할 수 있다는 것입니다. 여러분, 그래서 깨끗하기 위해서는 우리가 그 죄와 악과 불의를 깨끗하게 해야 되는데 그 방법은 예수 그리스도고, 그 예수 그리스도의 깨끗함을 하기 위해서는 우리가 죄를 인정해야 되는데 그 죄를 인정할 수 있는 것은 우리가 주님을 알고 주님을 믿었을 때 이것을 인정하며 그것을 주님께 가지고 나와 고백했을 때 깨끗해져서 주님을 만날 수 있고 더 나아가 주님께 귀하게 쓰임을 받을 수 있다는 것입니다. 여러분, 어떻게 복음의 모든 것을 제가 지금 말씀하고 있습니다. 여러분, 그러기 위해서 가장 먼저 돼야 되는 것이 예수 그리스도 주님이 누구인지를 아셔야 됩니다. 그리고 주님을 믿으셔야 합니다. 나의 구원자 되시고 나로 인해서 나의 모든 것을 위해서 십자가에 돌아가신 그 주님을 아시고 믿고 그 주님의 사랑, 그 주님의 은혜를 깨달아 아시는 분이 내가 죄인임을 고백할 수 있고 그 죄가 죄임을 인정하고 주님 앞에 나아가 고백하며 깨끗함을 입고 더 나아가 주님께 귀하게 쓰임받을 수 있는 그릇과 성도가 될 수 있다고 이야기하고 있다는 것입니다. 자, 그렇게 주님께 고백했을 때 그 죄를 깨닫고 주님을 알고 믿으며 그 은혜를 경험한 자가 그 죄를 주님께 고백했을 때 어떤 은혜가 있냐면 요한일서 1장 9절 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 하나님은 신실하고 의로우신 분이시므로 우리의 죄를 용서하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 해 주실 것입니다. 아멘. 여러분, 주님께 우리의 죄를 자백하며 하나님은 신실하시고 의로우신 분이시므로 우리의 죄를 용서하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 해주신다고 얘기합니다. 여러분, 깨끗게 해주시는 분이 주님이십니다. 그래서 그 모든 죄악을 주님 앞에 갖고 나가야 된다는 것입니다. 나아가 고백했을 때, 그것을 인정했을 때, 내가 죄인임을 고백했을 때 주님께서는 그 죄를 깨끗게 하시고 더 나아가 용서하여 주시고 더 나아가 우리를 사용하여 주신다는 것입니다. 여러분, 그래서 주님이 그리스도 되심을 여러분 믿으시고 아셔야 됩니다. 나의 구원자 되시고 나의 왕 되시고 나의 제사장 되심을 여러분 믿으셔야 합니다. 여러분, 그 믿으셨을 때 주님의 그 십자가의 사랑이 깨달아지고 그 주님의 은혜가 깨달아져서 맞다, 내가 죄인이구나, 내가 죄인일 수밖에 없구나라는 것을 고백할 수 있고 죄를 인정할 수 있다는 것입니다. 그랬을 때, 그 죄를 주님 앞에 나아갔을 때, 가지고 나아가 고백했을 때 주님께서는 정결하고 깨끗게 하시고 용서하여 주신다고 얘기합니다. 그랬을 때 우리는 주님께 사용받을 수 있고 귀하게 거룩하게 쓰임을 받을 수 있다고 주님께서 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 여러분, 우리가 아무리 더러울지라도 아무리 추악했지라도 주님의 능력과 권능으로 우리가 깨끗해질 수 있다는 것입니다. 그래서 여러분, 그 희망이 주님께 있기 때문에, 그 소망이 주님 안에 있기 때문에 우리가 세상에 소망을 두지 않다는 것이, 세상에 행복을 두지 않고 주님께 기쁨과 소망을 준다는 것입니다. 세상이 저희를 깨끗게 못합니다. 세상이 우리를 정결하게 못한다는 것입니다. 하지만 주님을 하실 수 있고 주님은 그 사랑과 은혜를 우리에게 베풀어 주시고 지금도 베풀어 주실 수 있다고 말씀하고 있다는 것입니다.
그러기에 여러분 그 죄가 여러분과 제 삶에 있다면 주님을 온전히 믿으시고 경험하셔서 그 죄를 인정하고 그 죄를 고백했을 때 주님께 귀하게 쓰임받을 수 있는 저와 여러분이 삶이 됨을 여러분 잊지 마시고 여러분 주님 앞에 나가시길 바랍니다. 주님 앞에 나가 고백하시길 바랍니다. 그랬을 때 주님께서는 그것을 지적하시는 것이 아니라 그것을 정죄하시는 것이 아니라 그것을 안아주시고 깨끗하게 하셔서 우리를 귀하게 쓰시는 그릇으로 귀하게 쓰시는 사람으로 성도로 만들어 주신다는 것입니다. 여러분 말씀에 보면은 주님께서 귀하게 쓰시는 많은 인물들이 나옵니다. 그런데 자신을 깨끗게 만들었을 때 하나님께 귀하게 쓰임받던 대표적인 인물이 바울이었습니다. 여러분이 잘 아시는 바울도 처음부터 바울이 아니었어요. 원래 사울이었죠. 사울이었을 때 크리스천들을 그렇게 핍박했어요. 그렇게 핍박하고 정죄했다는 것입니다. 왜 그러냐면 만나기 전에 그 마음에 악으로 불의로 가득 찼어요. 교만함으로 가득 찼다는 것입니다. 왜냐하면 그 사람의 의의가 있었어요. 내가 나의 의로움으로 내가 생각했을 때 내가 기준했을 때 예수 그리스도를 믿는 자는 다 잘못됐어. 자기의 의로움이 있었다는 것입니다. 자기의 지식과 학문을 의지했던 바울 되기 전에 사울의 모습이 있었다는 것입니다. 그런데 다메섹 선상에 예수님을 만난 후로 정결하게 깨끗하게 된 이후로 사도 바울이 되어 하나님께 귀하게 쓰임받던 그 인물을 우리는 너무나 잘 알고 있다는 것입니다. 여러분 순서가 어떻게 됩니까? 주님을 만나고 난 다음에 깨끗해졌다는 것입니다. 그래서 주님을 알고 믿고 난 다음에 그 죄가 죄임을 깨달을 수 있다는 것입니다. 그래서 여러분 먼저는 예수 그리스도를 믿으시길 바랍니다. 여러분 믿기 위해서는 주님을 아셔야 되니까 그 아시기 위해서는 그 말씀을 여러분 주야로 묵상하셔야 합니다. 알기 원하십니까? 여러분 깨끗해지길 원하십니까? 주님께 쓰임받길 원하십니까? 교회는 다니지만 그냥 맨날 왔다 갔다 하는 삶이 아니라 정말 주님께 쓰임받고 주님께 깨끗함을 받길 원하십니까? 여러분 주님을 아시길 바랍니다. 주의 말씀을 보시고요. 주의 찬양을 들으시고 여러분 주의 예배 가운데 주님을 알고 정말 주님이 나의 구원자 됨을 믿었을 때 만났을 때 사울이 바울 된 것처럼 그렇게 주님께 귀하게 쓰임받은 것처럼 우리도 쓰임받을 수 있음을 잊지 마시고 여러분 주님을 온전히 믿고 주님을 만나 내가 죄인임을 고백할 수 있는 저와 여러분의 삶이 되길 원합니다. 그런데 많은 사람들이 한 번 죄를 고백하면 한 번 회개하면 다 됐지라고 하시는 분들이 다 많아요. 그런데 여러분 물론 죄를 고백하고 주님을 진정으로 만나신 분은 그 영혼에 새로운 변화가 일어납니다. 그렇죠. 그러나 우리가 아직 육신으로 있기 때문에 그 죄로부터 완전히 자유로울 수는 없어요. 우리가 칭해 주셨죠. 주님께서 넌 죄가 없다라고. 뭐 구원을 받기 위해서 우리가 매일 회개하고 그 죄를 민감하게 반응할 이유는 없습니다. 우리가 구원을 받기 위해서. 그러나 여러분 우리의 삶 가운데 육체로 입고 있는 이 삶 가운데 죄가 계속해서 공격에 들어왔을 때 그 죄를 계속 밀쳐낼 수 있는 죄가 왔을 때 그것을 주님께 고백하고 회개할 수 있는 은혜와 결단이 필요하다는 것입니다. 늘 죄의 유혹을 받으며 살 때 특별히 그 마음 가운데 악함과 불의가 생각날 때마다 우리는 어떻게 하냐면 주님의 뜻대로 살기 위해서 주님의 은혜로 살기 위해서 주님 앞에 그것을 갖고 나가 늘 고백하며 살아야 된다는 것입니다. 제가 그런 표현을 자주 씁니다. 목욕을 매일 하는 건 아니지만 우리가 삶을 살면서 손이 발이 특별히 요즘 코로나 시대에 손 발 잘 씻죠. 매일매일 우리가 나갔다 오면 매일 씻는 것처럼 늘 그렇게 우리를 살피고 혹시 손에 작은 죄 큰 죄가 져있지 않는지 늘 주님께 나아가 고백해서 깨끗함을 우리가 입어야 된다는 것입니다. 다시 말해서 성화의 가정이 있어야 된다는 것입니다. 여러분 세상에는 수많은 죄들이 우리를 공격하려고 합니다. 사단은 우는 사자와 같이 산길자를 찾으러 두루 다닌다고 얘기합니다. 여러분 그랬을 때 그 죄들이 모양이 어떤 모양이든 우리 삶에 찾아왔을 때 우리는 그것을 미쳐낼 수 있고 혹여 우리가 그 자그마한 죄가 우리 마음에 있었을 때 주님께 나아가 고백할 수 있는 은혜가 필요하고 결단이 필요하다는 것입니다. 그래서 하루하루 살아가면서 지은 죄는 매일매일 우리가 주님께 고백하며 주님께 나아가 민감하게 반응해야 된다는 것입니다. 예수님께 기도로 고백하여 용서를 구하며 살아가야 된다는 것입니다. 그래서 사실 저는 처음 기도할 때 이렇게 기도합니다. 하나님, 주님 예수의 보혈의 피로
저를 정결케 하여 주시고 깨끗게 하여 주시옵소서. 머리부터 발끝까지 주님 깨끗게 하여 주시옵소서. 내가 알고 지은 죄 모르게 지은 죄 혹시 제가 기억나는 죄가 있으면 주님께 고백합니다. 그리고 기도를 계속 이어갑니다. 여러분, 목사도 죄를 질 수 있습니다. 여러분, 신실하신 분들도 죄에 무릎을 꿇을 때가 있다는 것입니다. 그랬을 때 우리는 그것을 깨닫고 빨리 주님 앞에 나아가 그것을 고백하는 것이 너무 중요하다는 것입니다. 그래서 주님께서는 그것을 정결케 하시고 깨끗게 하여 주신다는 것입니다. 잘못한 것이 있으면 회개하고 그리고 정결함이 있어서 정말 주님께 계속 쓰임을 받을 수 있는 저와 여러분의 삶이 되어야 된다는 것입니다. 여러분, 주님께서 죄를 고백했을 때 용서해 주신다고 얘기합니다. 회개했을 때 용서해 준다고 얘기해요. 여러분, 우리가 주님께 고백했을 때 주님이 용서해 주시는 것처럼 또한 우리가 깨끗해지기 위해서는 또한 우리에게 상처 준 거에 대한 우리가 용서가 필요하다는 것입니다. 용서를 받을 뿐만 아니라 용서를 할 수 있는 여러분 은혜가 저희들 삶 가운데 있어야 된다는 것입니다. 그래서 여러분, 주님께 용서함을 받을 뿐만 아니라 우리도 우리에게 실수하고 잘못했던 사람들에게 용서할 수 있는 그런 은혜와 그런 성도의 삶을 살 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 사랑하는 청년 여러분, 우리는 주님께 쓰시기에 귀하고 거룩한 그릇이 되어야 합니다. 그렇죠? 하나님은 자신을 깨끗게 하는 자를 쓰신다고 얘기합니다. 그러기에 늘 우리의 삶을 돌아봐야 된다는 거예요. 혹시 내가 그 죄악의 길에 서 있지 않는가? 내가 주님과 아닌 세상을 짝하여 있지 않는가? 늘 여러분 그것을 민감하게 여러분 반응하셔야 된다는 것입니다. 그래서 여러분 그 작은 죄도 모양이라도 여러분 함께 있지 않기 위해서 늘 정결함을 입으시고 늘 주님께 고백하시고 늘 주님과 함께 할 수 있는 저와 여러분의 삶이 되어야 된다는 것입니다. 그래서 이렇게 성찰하고 잘못된 것을 발견했을 때 주님께 나갈 수 있는 사람은 겸손한 사람이라고 얘기합니다. 겸손한 사람이 주님께 나와 기도할 수 있어요. 겸손한 사람이 주님께 나아가 깨끗함을 잊기 위해서 주님께 간구할 수 있다는 것입니다. 그래서 여러분 겸손히 늘 우리의 삶에 죄는 모양이라도 함께하지 않을 수 있게 그것이 다가왔을 때 주님의 능력으로 밀쳐내며 예수의 이름의 건세로 물리치며 우리의 삶 가운데 제가 들어왔을 때도 그것을 솔직하게 주님께 고백했을 때 용서함을 받으시고 깨끗함을 받으시고 또한 용서하여 또 용서를 해줄 수 있는 은혜를 경험하여 깨끗한 그릇이 되어 주님께 사용받을 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 두 번째로는 우리가 하나님께 쓰임받는 귀한 그릇이 되려면 쓰시기에 하나님이 사용하시기에 편한 그릇이 되어야 된다는 것이에요. 편한 성도가 되어야 돼요. 하나님과의 관계가 편해져야 된다는 것입니다. 늘 주님께서 말씀해 주시고 그것을 듣고 순종할 수 있는 자가 돼야 주님께서 귀하게 사용할 수 있는 그릇이 되고 성도가 될 수 있다는 것입니다. 여러분, 그릇은 편해야 자주 사용합니다. 그렇죠? 아무리 비싸고 보기 좋은 그릇일지라도 편하지 않으면 안 써요. 이제 뭐 부모님들 계시겠죠? 또 부모님이신 분도 계시겠지만 저 어렸을 때 부모님은 좋은 그릇은 안 쓰시더라고요. 좋은 그릇은 그 그릇 장 같은데 이렇게 진열해 놓으세요. 그래서 맨날 쓰시는 것만 쓰시더라고요. 그래서 어느 날 제가 그랬어요. 엄마 왜 이건 안 써요? 그러니까 이건 손님 올 때 써야 된대요. 손님 올 때만 쓰고 매일 쓰는 것은 다른 데 있어요. 다른 거 써요. 편한 걸 쓰시더라고요. 그런데 제가 이제 결혼하고 이제 가정을 있어서 이제 이렇게 식사를 하고 생활을 하잖아요. 저도 마찬가지인 것 같아요. 저희 아내도 마찬가지. 이게 쓰기 편한 그릇만 쓰더라고요. 뭐 좋은 그릇도 없지만 뭐 항상 편한 그릇, 내가 하기 편한 그릇을 자주 사용하는 것을 저뿐만 아니라 저희 아내도 저희 어머니도 그런 것을 보게 돼요. 그렇듯이 주님도요, 여러분. 주님이 편한 사람은 사용하지 주님이 좀 불편한 사람은 안 쓴다고요. 저도 그렇습니다. 여러분 좀 불편한 사람이 있으면 잘 부탁하지 않아요. 뭔가 함께 얘기하기가 불편하기 때문이죠. 그래서 여러분 주님께 편한 사람이 되기 위해서는 첫째로 앞에서 얘기했지만 여러분 깨끗한 사람이 되어야 되고 더 나아가 편한 사람이 되어야 되기 위해서는 언제나 주님의 말씀에 순종하고 주님의 말씀에 귀 기울이는 사람, 늘 준비되어 있는 사람이 주님께서 편하게 쓰실 수 있는 사람이라는 것입니다. 제가 이 말씀을 주면서 이사야 6장 8절 말씀이 기억이 났어요. 한번 읽어보겠습니다. 그리고 내 주께서 말씀하시는 음성을 들었다. 그분이 말씀하셨다. 내가 누구를 보낼까? 누가 우리를 위해 갈까? 그래서 내가 말씀했습니다. 제가 여기 있습니다. 저를 보내주십시오. 여러분, 하나님의 일을 맡겨졌을 때, 야, 이거 한번 좀 하면 어떻겠어?
예를 들어서 제가 우리 청년들이나 우리 성도들에게 이렇게 하는 게 어떠세요? 좀 어떻겠어라고 얘기했을 때 저는 아직 때가 아니고요. 좀 저는 이 뭐 공부만 마치고 좀 너무 바빠서 그런 분들에게는 다시 얘기하기가 불편해요. 편하지 않죠. 그런데 오늘 말씀에처럼 얘기했을 때 내가 여기 있으니 나를 사용해 주십시오. 이거 부탁했을 때 네, 제가 한번 해보겠습니다. 좀 부족하고 연약하지만 도와주시고 하나님께 기도하면서 함께 하길 원합니다라는 이 고백했을 때 참 기쁨이 많습니다. 제가 그렇게 기쁜데 주님은 얼마나 더 기쁘실까요? 이렇게 주님께서 사용하시기에 편하고 주님이 사용하시기에 불편하지 않아야 된다는 것입니다. 그랬을 때 주님이 뭐라 얘기했을 때 순종할 수 있는, 그래서 늘 준비되어 있을 수 있는 그런 그릇, 그런 성도의 삶이 되어야 된다는 것입니다. 그랬을 때 주님께서 귀하게 주님께서 사용하실 수 있다고 얘기합니다. 여러분, 그렇다면 주님께서 어떤 사람을 불편하게 생각할까요? 뭐 불순종하는 사람이겠죠. 준비되지 않는 사람이겠죠. 주님이 아무리 사용하고 싶고 아무리 쓰고 싶은데도 불구하고 깨끗하지 않고 준비되어 있지 않고 순종하지 않는다면 주님께서는 사용할 수 없다는 것입니다. 그래서 여러분, 주님과의 거리가 그래서 더 많아져요. 뭐 잘 쓰고 안 쓰고의 문제가 아니라 결국은 뭐냐면 주님과의 관계가 그렇게 돈독하지 않고 불편하다는 겁니다. 주님과의 관계가 친밀하잖아요. 그런 주님의 말씀에 귀 기울여요. 오늘 말씀에도 나오잖아요. 이사야 말씀에 하시는 말씀을 들었다고. 주님의 음성을 듣는 자가 어떻게 불순종하게 할 수 있겠습니까? 그렇게 고백하잖아요. 내가 하나님, 내가 여기 있으니 나를 사용하여 주시옵소서. 주님의 음성을 들을 수 있고 주님과 친밀한 사람은 주님이 말씀하셨을 때 순종할 수 있고 주님이 쓰시겠다 얘기했을 때 주님께 드릴 수 있는 자라는 것입니다. 그것이 물질이든 시간이든 내 삶이든 주님께 드릴 수 있는 은혜가 있다는 것입니다. 그래서 여러분, 주님께서 사용하시는 사람은 그렇게 복잡하거나 어려운 사람이 아니라 늘 주님께 순종하고 늘 주님과 함께하기를 원하고 주님을 사모하는 자를 주님께서는 편하게 사용하시고 귀하게 사용하신다는 것입니다. 자, 여러분이 잘 아시는 요나를 아실 것입니다. 자, 요나는 주님이 뭐라고 얘기했습니까? 니느웨 가서 니느웨가 이제 곧 멸망하니 회개하라고 그 전하라고 얘기합니다. 물론 요나의 마음도 전 이해합니다. 자신들을 그렇게 괴롭혔던 그 나라에서 주님의 그 복음을 듣고 회개하라고 하고 그 은혜를 같이 누리라는 그 하나님의 말씀에 괴로울 수 있습니다. 분명히. 하지만 주님께서 직접 말씀하잖아요. 자, 너 니느웨에 가서 하나님의 심판이 있을 것이라고 전하라고. 근데 여러분도 아시다시피 요나는 니느웨로 가지 않았습니다. 여러분, 배를 타고 다른 곳으로 가고 주님의 말씀에 순종하지 않았다는 것입니다. 그랬을 때 요나가 어떻게 됩니까? 물고기 뱃속에 들어가죠. 물고기 뱃속에서 주님께 간절히 회개하고 다시 나와 주님께 순종하여 그 심판을 선포하고 나가는 장면이 요나서에 있습니다. 요나서 3장 3절 초반절에 이렇게 되어 있습니다. 요나는 여호와의 말씀에 순종해 니느웨로 갔습니다. 처음에 순종하지 않았어요. 처음에 순종하지 않았다고요. 불순종했다고요. 그런데 고난 가운데 물고기 뱃속에 들어가 주님을 깨닫고 주님의 은혜를 경험한 다음에 주님께 간절히 회개하고 주님을 만난 다음에 회개하고 순종하여 다시 걸어갔다는 것입니다. 여러분, 요나같이 돌아가지 않았으면 좋겠어요. 여러분, 그 물고기 뱃속을 경험하지 않으셨으면 좋겠습니다. 여러분, 한 번에 주님께 순종하고 주님께서 말씀하셨을 때 네, 알겠습니다라고 고백했다면 굳이 요나가 정말 그 물고기 뱃속에서 그 힘든 시간을 보내고 다시 니느웨로 가지 않았을 것입니다. 여러분, 그런 것처럼 우리 삶 가운데 주님 말씀하셨을 때 우리가 고민하거나 걱정하거나 내 머리와 내 판단이 아니라 주님의 기준에 맞게 주님이 원하시는 방법으로 주님이 원하는 방법을 사용하여 주님께 순종하고 주님이 쓰시기에 편한 사람이 되길 원합니다. 여러분, 주님 앞에서는 여러분 머리 굴리면 안 돼요. 여러분, 주님 앞에서 복잡하게 생각할 거 없습니다. 그렇기 때문에 여러분, 주님이 말씀하셨을 때 내가 주님, 제가 여기 있습니다. 저를 사용해 달라고 고백할 수 있는 순종하고 편한, 주님이 편할 수 있는 그런 주님과 여러분의 관계가, 주님과 저의 관계가 그렇게 돈독하고 친밀한 관계가 되어 늘 주님이 사용하시고 늘 귀하게 사용할 수 있는 저와 여러분이 되길 원합니다. 여러분, 그렇다면 주님께서 귀하게 쓰시는 그릇, 귀하게 쓰임받는 사람의 특징은 무엇일까요? 깨끗하고 편한
그런 사람을 주님께서 사용하신다는데, 그렇게 쓰는 사람의 특징은 뭐냐면 21절 후반절에 이렇게 되어 있습니다. 거룩하고 주인의 쓰임에 합당하여 모든 선한 일에 준비하게 되리라라고 얘기했어요. 그 특징이 뭐냐면 거룩하다고 얘기해요. 쓰임받는 자의 특징, 귀하게 쓰임받는 자의 특징은 거룩하고 근데 구별된 삶이라고 얘기하죠. 주인의 쓰임에 합당하며 하나님께서 사용하시기에 기쁘다는 거예요. 하나님의 사용이 기쁘고 모든 선한 일에 준비함이 된다고 얘기합니다. 하나님이 원하시는 모든 선한 일을 행함에 있어서 모든 유익을 끼치기 위해서 잘 준비된 사람이라고 얘기합니다. 이런 특징이 있다는 것입니다. 이런 특징을 갖고 있는 사람이 주님께서 쓰임받고 귀하게 사용하는 사람이라고 얘기해요. 다시 말해서 귀하게 쓰임받는, 귀하게 사용받는 사람들이 거룩하고 쓰시기에 합당하며 더 나아가 모든 선한 일을 준비되어 있는 사람이라고 얘기합니다. 여러분, 이런 성도가 되길 원합니다. 주님께서 귀하게 사용하여서 여러분의 삶이 거룩해지고 여러분 모든 것이 합당하며 주님 보시기에 그리고 늘 준비되어 있는 저와 여러분의 삶이 되길 원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 사랑하는 청도 여러분, 우리가 이 땅 위에 한 번 주어진 인생에 너무나 감사하게 주님을 만났습니다. 저희들의 삶의 수준과 환경의 수준이 어떤지는 잘 모르겠습니다만은 금과 은과 나무와 질그릇 그 모양이 중요한 것이 아니라 그 안에 깨끗하냐 깨끗하지 않냐의 주님의 중심이 있다는 것입니다. 주님의 관심이 있다는 것입니다. 그러기에 나의 것, 나의 환경, 나의 상황이 아닌 내 마음이, 내 중심이 깨끗해져 있는가, 늘 깨끗해지길 원하여 주님 앞에 서 있는가, 늘 편하여 주님이 사용할 수 있게 준비되어 있는가, 순종하길 원하는가를 여러분 돌이켜보시고 그렇게 늘 주님과 동행하며 상황은 환경은 내가 질그릇이고 나무 그릇일지라도 깨끗하여 주님께 귀하게 거룩하게 쓰임받을 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님은 금으로 되어 있느냐 은으로 그릇이 되어 있느냐 그것을 보지 않고 하나님은 나무로 되어 있든 질그릇 되어 있든 그것에 관심이 없으시며 하나님께서는 그 그릇이 얼마나 깨끗하냐 더 나아가 우리들의 마음이 얼마나 깨끗한지를 보기를 원하시고 그것을 통하여 귀하게 쓰임받을지 천하게 쓰임받을지 그것을 결정하신 주님 감사합니다. 하나님 우리의 환경이 아닌 우리의 내면이 우리들의 마음이 우리들의 생각이 우리들의 시선이 하나님 깨끗하여 주님을 보게 하시고 늘 주님과 친밀하여 주님이 사용하시기에 불편함 없는 준비되어 있는 저희들의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 주님 이 마지막 때에 주님께서 귀하게 쓰임받는 우리 성도들 우리 청년들 종이 되게 하여 주시사 마지막 때에 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있는 저희들의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하늘아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감동감화 위로 교통하심이 귀히 쓰인 그릇처럼 그렇게 사용받고자 결단한 귀한 성도들의 삶 위에 청년들의 삶 위에 가정의 직장의 학업 위에 교회 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘.